Okay, good morning, students. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good morning, sir. So, today we are going to discuss the last topic in your genetics syllabus, that is gene concept and mutations. So, coming to the evolution of the gene concept, the entire gene concept, that means what a gene is, what actually, where actually gene is present, all this came to be known to us only because of the experiments of Mendel. So in the year 1866, Mendel used the term factor for gene because he does not know anything about it. He does not know even the existence of chromosomes. So he considers this unit factor, okay, there is a unit factor in every organism. Specifically, according to him, in Pisum sativum, it controls a specific phenotypic trait. So, the unit factor that controls specific phenotypic trait, according to Mendel, is called as a factor, which was later coined as gene by Johansson. Okay. సో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి జీన్ గురించి తెలిపిన శాస్త్రవేత్త మెండల్. మెండల్ ప్రకారం ఏంటంట, పైసం సెటెవంలో చెప్పారు. దాన్ని మా తర్వాత సైంటిస్టులు మిగతా వాటికి కూడా అన్వయించారు. ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి ఒక ప్రమాణ కారకమును అయిన ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి అనువంశిక ప్రమాణాన్ని కారకము అన్నాడు. ఈ కారకాన్ని తర్వాత కాలంలో జన్యువు అని జొహాన్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త పేరు పెట్టడం జరిగింది. After that, so many theories have been proposed. Okay, and the most important are set we mentioned here. One is in 1992, Sir Archibald Garrod. Sir Archibald Garrod proposed a concept called as inborn errors of metabolism. Inborn errors of metabolism. Okay, he specified certain diseases like phenylketonuria and alkaptonuria. Phenylketonuria and alkaptonuria. And based on these, he proposed one gene, one metabolic block theory. One gene and one metabolic block theory. That means during the metabolism of certain substances, here, due to a metabolic block, what happened? Certain diseases do occur. This metabolic block is due to the mutation, might be due to the mutation in one gene, and hence he called it as one gene, one metabolic block theory. 1902 సంవత్సరంలో సర్ ఆర్చిబాల్డ్ గ్యారడ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇన్బార్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం అంటే జీవక్రియలలో వచ్చేటటువంటి పుట్టుకతో వచ్చేటటువంటి కొన్ని అసమానతల మీద ఆయన అధ్యయనం చేశాడు. చేసి ఏం చెప్పారు, ఈ పుట్టుకతో వచ్చేటువంటి జీవక్రియలు అంటే మనకు తెలుసు, జీవక్రియలన్నిటికీ ఎంజైములు కావాలి. సో ఎంజైములు చర్య అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకాలసిస్ అన్నాం అనుకోండి, ఉత్తి గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోవడం కాదు. గ్లూకోజ్ నుంచి ఒక 10 రియాక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత మనకి పైరువిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక ఎంజైమ్ పనిచేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అనేది రాదు. కాబట్టి దీని ప్రకారం ఒక జన్యువు ఒక జీవక్రియలో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక నిర్దేశిత చర్యను ఆపుతుంది అని చెప్పారు.
Later, in 1940, Beadle and Tatum proposed one gene, one enzyme theory. 1940లో బీడిల్ అండ్ టాటమ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఒక జన్యువు ఒక ఎంజైమ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. According to this, one gene is responsible for the synthesis of one enzyme. దీని ప్రకారం ఒక జన్యువు ఒక ఎంజైము ఉత్పత్తిని నిర్దేశిస్తుంది అని అర్థం. We know that enzymes are proteins. Some of these enzymes are said to be isomers. Some of the proteins can be what we call them as a group of, or a protein may be made up of more than one polypeptide chain. So in that case, one protein that we know is hemoglobin. It is made up of beta 1, beta 2, alpha 1, alpha 2, 4 polypeptide chains. So if all enzymes are proteins, and protein can be made up of single polypeptide or two polypeptides or more than two polypeptides, then scientists asked Weidel and Tatum, is it this gene codes for the entire protein or one or more components of the protein? He could not answer at the they could not answer at that time. It was answered later in 1957 by Ingram. He proposed one gene, one polypeptide theory. According to this, one gene codes for one polypeptide chain. It means that, let us just take the same example, hemoglobin alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. According to Ingram, each one will have different genes. Gene alpha codes for this one, gene alpha 2 codes for this one, gene beta 1 to beta 1 polypeptide chain, and gene beta 2 to beta 2 polypeptide chain. Thus, different genes are present for different polypeptide chains according to Ingram. సో 1940లో బీడిల్ అండ్ బీడిల్ మరియు టాటమ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న కప్లింగ్ అండ్ రిపల్షన్ హైపోథెసిస్ లింకేజీకి సంబంధించి కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళు వన్ జీన్ వన్ ఎంజైమ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. దీని ప్రకారం ఏంటంట, ఒక జన్యువు ఒక ఎంజైమ్ని నిర్దేశిస్తుంది అని. కానీ మనందరికి తెలుసు ఎంజైమ్లు అంటే ప్రోటీన్లు అని. ప్రోటీన్ అంటే ఒక పాలిపెప్టైడ్ చైన్తో ఏర్పడచ్చు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్తో ఏర్పడచ్చు. అలాంటి సందర్భాలలో ఒక జన్యువు ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్లుగా ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ని నిర్దేశిస్తే ఏ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ని నిర్దేశిస్తుంది? లేదా ఒకటే పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్నా, రెండు పాలిపెప్టైడ్ తో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్నా, మూడు పాలిపెప్టైడ్ ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్నా అని అడిగితే వారి దగ్గర సమాధానం లేదు. వీటికి సమాధానం ఎవరిచ్చారంట? 1957లో ఇంగ్రామ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఏమంటాం మనం? వన్ జీన్ వన్ పాలిపెప్టైడ్ సిద్ధాంతం అంటాం. దీని ప్రకారం ఒక జన్యువు ఒక పాలిపెప్టైడ్ గొలుసు యొక్క నిర్మాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. ఓకే, సో మనకి హిమోగ్లోబిన్ తీసుకుంటే 4 పాలిపెప్టైడ్ చైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 4 జన్యువులు అవసరం ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం. సో దీని తర్వాత ఇంకా అనేకమైన సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి. తర్వాత ప్రతిపాదించబడిన సిద్ధాంతాల్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జీన్. ఓకే, సో లెట్ us see these things. So the first and foremost thing is Mendel. After that, there are several scientists who proposed the theory of chromosomal theory of heredity by Sutton and Boveri, who proposed linkage theory by Morgan and other scientists. And coming to the modern concept of gene, it was proposed by Seymour Bencher. Seymour Bencher in 1957. సో ఆధునిక జన్యు భావనను
ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అని అడిగితే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటండి? సీమూర్ బెంజర్ 1957. He coined different terms for different units of gene based on its function. ఒక జన్యువుకి దాని యొక్క క్రియను ఆధారంగా చేసుకొని భిన్న నామీకరణను ప్రవేశపెట్టాడు. ఒకటి ఏంటంట సిస్ట్రాన్, సెకండ్ వన్ రికాన్, థర్డ్ వన్ మ్యూటాన్. సిస్ట్రాన్, రికాన్, మ్యూటాన్ అని పేరు పెట్టారు. So what is a cistron according to him? Gene is a unit of transmission which codes for one polypeptide chain. Then it is called as cistron. Okay? Cistron అనేది ఏంటంట ఒక పాలీపెప్టైడ్ గొలుసుని నిర్దేశించేటటువంటి అనువంశిక ప్రమాణాన్ని సిస్ట్రాన్ అంటారు. ఓకే. According to him, gene also undergoes recombination or crossing over. So gene which undergoes recombination according to him is called as recon. So thus it is a unit of recombination. Gene is a unit of recombination. And we also know that genes undergo mutation. So the unit of mutation is also called as gene, and this unit of mutation is given the name muton. So these are the three terms coined by Bencher: cistron, recon, and muton. Cistron is the unit of transmission which codes for a single polypeptide chain. Recon is the unit of recombination that means the gene which can undergo crossing over or recombination. And muton is the unit of mutation, that means genes undergo mutation. So based on the different functionalities of the gene, these three terms were used by Seymour Bencher. సో సీమూర్ బెంజర్ ప్రకారం 3 రకాల పదాలను దేనికి ప్రవేశపెట్టాడండి? జీన్కి ఉద్దేశించి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఒకటి సిస్ట్రాన్, 2 రికాన్, 3 మ్యూటాన్. ఇంగ్లీష్లో అయితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. రికాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? రికాంబినేషన్ చెందగలిగినది అని అర్థం. రికాంబినేషన్ చెందగలిగినది రికాన్. రికాంబినేషన్ అంటే ఏంటి మనకు తెలిసి వినిమయము లేదా పారగతి. టాకీటీన్లో మయాసిస్ 1లో ప్రోఫేజ్ 1లో జరుగుతుందని చదువుకున్నాం కదా, అలా రికాంబినేషన్ చెందగలిగే ప్రమాణాన్ని రికాన్ అన్నారు. మ్యూటాన్ అంటే ఏంటి? మ్యుటేషన్ ఉత్పరివర్తనం చెందగలిగే అనువంశిక ప్రమాణం. ఉత్పరివర్తనం చెందగలిగే అనువంశిక ప్రమాణం. మూడవది ఏంటి? అతి ముఖ్యమైనది ఇదేనమాట. This is also called as structural gene. Cistron is also called as structural gene. దీన్ని నిర్మాణ జన్యువు అని కూడా అంటారు. నిర్మాణ జన్యువు ఇదేంటంట? ఇట్ ఈస్ అ యూనిట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ విచ్ కోడ్స్ ఫర్ వన్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఇదేంటంట? ఒక పాలీపెప్టైడ్ గొలుసుని నిర్దేశించేటటువంటి అనువంశిక ప్రమాణము. ఈ రకంగా 3 పదాలని ఈయన ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద రికాన్, మ్యూటాన్ అండ్ సిస్ట్రాన్. Later, another term is added. This is called as complan. మనం తాగే కాంప్లాన్ కాదండి. This is the unit of complementation. The unit of complementation is given the term complan. So, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం complementary genes with respect to flower colorants, Lathyrus coloratus. What happened there? A precursor is converted into substrate, which is converted into anthocyanin pigment. For this, 2 enzymes are required, isn't it? For these, 2 genes are required. Here, both genes complement each other to produce a specific phenotype. And these are not allelic. They are present on different loci. That is what we have studied with respect to complementary genes. And these genes complement each other. Hence, this unit of gene which complements or unit of complementation
of this particular gene is termed as complan by the scientists. మనం ఆల్రెడీ కాంప్లిమెంటరీ జీన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అందులో రెండు జీన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఏంటంట? క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ పి క్యాపిటల్ పి. దీనివల్ల ఎంజైమ్ 1 వస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది? ప్రికర్సార్ని సబ్స్ట్రేట్ కింద మార్చింది. దీనివల్ల ఎంజైమ్ 2 వస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది? సబ్స్ట్రేట్ని యాంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్గా మార్చింది. అప్పుడు ఏమైందంట? పర్పుల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. సో ఈ పర్పుల్ ఫ్లవర్స్, ఊదారంగు పుష్పాలు రావాలంటే రెండు కలిసి పనిచేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. ఈ రెండు ఏం చేస్తాయి? ఒకదానికొకటి సహపూరకంగా కలిసి పనిచేస్తాయి కాబట్టి వీటిని సహపూరక జన్యువులు అంటాం. ఇలాంట సహపూరక ప్రమాణాన్ని మనం కాంప్లాన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఆల్రెడీ మనం హాల్డేన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. హాల్డేన్ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్తున్నంట? జీన్స్ రెండు డామినెంట్లు, ఓకే సారీ, రెండు డామినెంట్లు ఒకే దాని మీద ఉంటే సిస్ అమరిక అంటారు. అలా కాదు, 1 minute, జీన్స్ గా తీసుకున్నాం. రెండు డామినెంట్లు ఒక దాని మీద, రెసెసివ్ రెండు ఒక దాని మీద ఉంటే దీన్ని సిస్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. సో ఈ సిస్ ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ ని కూడా మనం ఈ కాంప్లిమెంటేషన్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the cistron. This is the part of DNA or segment of DNA which specifies a single polypeptide chain. To be exactly precise in the definition, cistron is a segment of DNA that codes for a single polypeptide chain. ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. It is also called as structural gene. Cistron అనగా నిర్మాణ జన్యువు అని పదం మీకు వచ్చేయాలి. రెండోది ఏంటి? ఇది ఒక పాలీపెప్టైడ్ గొలుసును నిర్దేశించే డిఎన్ఏలోని కొంత భాగం. ఒక పాలీపెప్టైడ్ గొలుసును నిర్దేశించే డిఎన్ఏలోని కొంత భాగం. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ షుడ్ బి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ సిస్ట్రాన్? మనకి సిస్ట్రాన్ లెంగ్త్ ఎంత అని అంటే వీ కెన్ నాట్ డిటర్మిన్ ఇట్ నార్మల్లీ. We know that cistron codes for a polypeptide chain. Cistron codes for a polypeptide chain. Then what happens? What could be its length? The length of the polypeptide chain determines the length of the cistron. పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు ఎంత ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగానే సిస్ట్రాన్ యొక్క పొడవు కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పాలీపెప్టైడ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 100 అమైనో యాసిడ్స్. ఒక పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులు ఉన్నాయి, 100 అమైనో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి. ఈచ్ amino acid codes for each amino acid requires one codon. ఒక్కొక్క అమినో ఆమ్లానికి ఎన్ని కావాలి? ఒక కోడాన్ కావాలి. Thus we require 100 codons. Each codon is made up of 3 nucleotides. ప్రతి కోడాన్ లో 3 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉంటాయి. AUG, it codes for methionine. So how many number of amino acids are there? As many number of codons will be there. So thus 3 into 100. We require 300 nucleotides for this. Excluding what we call them as exons and introns, we know, non-coding sequences and coding sequences. Excluding the non-coding sequences, we require 300 nucleotides to produce this single polypeptide chain, which will be the length of the cistron. సో నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ పక్కన పెట్టేస్తే ఒక పాలీపెప్టైడ్ చైన్ 100 అమైనో ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఏర్పరచడానికి కావాల్సినటువంటి డిఎన్ఏలోని భాగం, దాన్ని జన్యువు అంటున్నాం, సిస్ట్రాన్ అంటున్నాం. ఈ జన్యువు లేదా సిస్ట్రాన్లో ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్లు ఉండాలి? ఒక అమైనో ఆమ్లానికి 3 న్యూక్లియోటైడ్లతో కూడిన ఒక కోడాన్ కాబట్టి 100 కోడాన్లు కావాలి. కోడాన్లో 3 ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఇంటూ 100, 300 న్యూక్లియోటైడ్లు కలిగినటువంటి సిస్ట్రాన్ అవసరం. ఈ విధంగా సిస్ట్రాన్ యొక్క పొడవును మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ its length may vary from 100 nucleotide pairs to 30,000 nucleotide pairs. ఇక్కడ pairs అంటున్నాం. ఎందుకు pairs అంటున్నాం? మనం డిఎన్ఏలో ఎప్పుడు కూడా
డబుల్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ కోడాన్ ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ కోడాన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏయుజి ఇక్కడ ఏటీ ఏటీసి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, టిఏజి ఇక్కడ ఉంటుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏయుజి వస్తుంది. సో మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ కోడాన్ ప్రకారం ఇదే ఒకటే, కానీ డిఎన్ఏ ప్రకారం ఏంటిది, ఈ కోడానికి సంబంధించినవి పెయిడ్గా ఉంటాయి ఆల్రెడీ ప్రతిసారి. అందుకనే న్యూక్లియోటైడ్ పెయిర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ histone is transmitted from one generation to another generation, hence it is called as unit of transmission. Next, the smallest segment or the segment of DNA capable of being separated and exchanged with other chromosome is called as recon. It is called as recon. సో రికాన్ అంటే అర్థం ఏంటి, డిఎన్ఏలోని అచిన్న భాగం ఏదైతే వినిమయం చెందగలదో. సో వినిమయం చెందగలిగేటటువంటి డిఎన్ఏలోని అతి చిన్న భాగాన్ని రికాన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్? రికాన్ may consist of not more than 2 types of nucleotides. రికాన్లు ఎంత, 2 జతల న్యూక్లియోటైడ్ల కంటే ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. న్యూట్రాన్, it is the smallest unit of DNA which can undergo mutation, producing a change in the phenotypic trait. ఒక జీవి యొక్క దృశ్య రూపంలో మార్పు కలగడానికి ఒక జన్యువులో ఒక డిఎన్ఏలోని ఏ భాగం అయితే ఉత్పరివర్తనం చెందగలగదో ఆ చిన్న డిఎన్ఏ భాగాన్ని మనం ఏమంటాం, మ్యూటాన్ అని చెప్పేసి అంటాం. So what is the length of a muton? The length of a muton is not more than a single nucleotide. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు వస్తే చాలు. ఏంటంట, one gene one polypeptide theory by Seymour Bencher is proposed based on what we call sickle cell anemia. ఒక జన్యువు ఒక పాలిపెప్టైడ్ సిద్ధాంతం ఇందాక చెప్పాను, ఇన్గ్రామ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రతిపాదించారు. ఆయన దేని మీద ఉద్దేశించి ప్రతిపాదించారు, సికిల్ సెల్ ఎనీమియాని. సో సికిల్ సెల్ ఎనీమియాలో మనకి ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 బీటా 1 బీటా 2 ఈ 4 బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క గొలుసులోనే ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఆన్ 6th పొజిషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ వెలైన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్. గ్లూటామిక్ ఆమ్లానికి బదులు ఏమొచ్చింది, వెలైన్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంట, there is one nucleotide, that is adenine, is replaced with guanine. Then what happens, adenine actually pairs with thymine in the next round of application. As it is replaced by G guanine, it is thymine is also replaced on the other strand with C, and we call this as AT to GC transition. ఏం జరిగింది, సికిల్ సెల్ ఎందుకు వచ్చిందంట, 4 పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులను మార్పు రాదు, ఒకే పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులో వచ్చింది. ఒకే పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులో కూడా ఎక్కడ వచ్చింది, ఒకే ఒక అమైనోమ్ల దగ్గర వచ్చింది. ఒకే ఒక అమైనోమ్ల దగ్గర ఎలా వస్తుంది, ఒకే ఒక న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు వలన అడినైన్ గ్వానైన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లో అడినైన్ థైమిన్ తో బైండ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ గ్వానైన్ కింద మారిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది, అక్కడ థైమిన్ బదులుగా సైటోసిన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఈ రకంగా ఏటీ ఉండాల్సిన చోట ఏమొచ్చిందండి, జీసీ వచ్చేసింది. దీన్ని ట్రాన్సిషన్ ఉత్పరివర్తనం అంటాం, అది నెక్స్ట్ మనం చదువుకోబోతున్నాం. ఈ రకంగా ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు వలన మనకి ఏం జరిగింది, మ్యూటేషన్ వచ్చి సికిల్ సెల్ అనీమియాకి దారితీసింది. కాబట్టి ఒక మ్యూటాన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది, సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ అదర్ టర్మ్స్ associated with genes. So let us see one by one. So basic genes. So these are the fundamental genes that are responsible for the expression of a particular character. Okay, ఒక సాధారణ జన్యువు అని దేన్ని అంటామంటే, ఒక లక్షణాన్ని ఒక దృశ్య రూప లక్షణాన్ని నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువుని సాధారణ జన్యువులు అంటాం. దిస్ ఇస్ వాట్ we generally know. And there are other genes called as lethal genes, which we already have discussed. What are lethal genes?
Those genes which affect the viability of the organism, the survival of the organism, or leading to its death is called as a lethal gene. సో ఏ జన్యువులైతే ఒక జీవి యొక్క మరణానికి దారితీస్తాయో ప్రాణాపాయం కలిగిస్తాయో వాటిని ప్రాణాపాయ జన్యువులు అంటాం. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ జీన్. When two or more pairs of independent genes together produce a single phenotypic trait, they are called as multiple genes. Okay, what are these? We already have discussed them. Polygenes. Multiple genes are nothing but polygenes are multiple factors which code for what type of character? Quantitative characters. So these are more than two in number, T1, T2, T3, on the same or different chromosomes, and they are responsible for the expression of a single phenotype. Then they are called as multiple genes or polygenes. సో మన పాలిజన్యువుల గురించి చదువుకున్నాం. బహుళజన్యువులు ఇవి రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒకే లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తాయి, భిన్న క్రోమోజోముల్లో భిన్న లోకస్ మీద ఉంటాయి. అలాంటివంటి వాటిని మనం బహుళజన్యువులు అని అంటాం. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ సెట్ టు బి హ్యావింగ్ additive effect. Same genes are having additive effect and they are called as cumulative genes. ఓకే, అవే జన్యువులు ఏం చేస్తున్నాయి? పాలిజన్యువులు కలిసి ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం క్యూములేటివ్ జీన్స్ అని కూడా అని అంటాం. నెక్స్ట్ ప్లియోట్రోపిక్ జీన్స్. సో the genes which produce changes in more than one character is called as pleiotropic gene. సో ప్లియోట్రోపిక్ జీన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక లక్షణానికంటే one gene is responsible for one character, but here this one gene, when it is undergoing mutation, different characters C1, C3, C character 1, character 2, character 3, character 4, different characters are disturbed. So that what happens? This gene codes for more than one character, and such a gene is called as pleiotropic gene. So pleiotropic జన్యువు అని ఇంకొకరు ఉంది. ఈ ప్లియోట్రాపిక్ జన్యువు అన్నది ఏంటంట? ఒక జన్యువు ఒక లక్షణాన్ని మాత్రమే నిర్దేశిస్తుందని తెలుసు, లేదా రెండు జన్యువులు కలిసి ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తుందని తెలుసు, లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ జన్యువులు కలిసి ఒక లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తున్నాయని తెలుసు. కానీ ఒక జన్యువు ఒకటి కంటే ఎక్కువ లక్షణాలను నిర్దేశిస్తే అటువంటి జన్యువును మనం ఏమంటాం? ప్లియోట్రాపిక్ జన్యువు అని చెప్పేసి అని అంటారు. And the one is modifying gene. The gene which cannot produce a character by itself but interacts with other to produce a modified effect is called as modifier gene. ఒక జీన్ ఏం చేస్తుందంట? ఒక లక్షణాన్ని తనకు తానుగా ఏమీ ఏర్పరచలేదు, కానీ రెండవ జన్యువుతో అది చర్య జరిపి ఆ ప్రభావాన్ని, దృష్టిరూప ప్రభావాన్ని మార్చగలిగితే అటువంటి దాన్ని మాడిఫైయింగ్ జన్యువు అని చెప్పేసి అని అంటాం. మనకు బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ రెండింటికేనో ఎపిస్టాసిస్ ఉంది. సి రెండు జీన్స్ ఉన్నాయి. సి కోడ్స్ ఫర్ కోట్ కలర్, బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. కానీ ఏం చేస్తుంది? దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్హిబిటరీ జీన్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎపిస్టాటిక్ ఎఫెక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హిబిషన్. ఇందులో ఈ ఐ అనే జీన్కి ఏమైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ లేనే లేదు. ఇదేం చేస్తుంది? సి అనే జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని మాడిఫై చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఏమైపోయింది? వైట్ అయిపోయింది. అటువంటిప్పుడు దాన్ని మాడిఫైయింగ్ జీన్ అంటాం. దాని ఎఫెక్ట్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్హిబిటరీ జీన్ అని కూడా చెప్పేసి మనం అనొచ్చు. నెక్స్ట్, in protein synthesis there are certain other terms regularly used. One is called as structural gene, operator gene, regulator gene. ప్రోటీన్ సింథసిస్ చదువుకున్నప్పుడు మాలిక్యులర్ బయాలజీలో మనకి డిఫరెంట్ టర్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మూడింటితో పాటు ఓపెరాన్ అని వస్తూ ఉంటాయి. సో అందులో స్ట్రక్చరల్ జీన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ద జీన్ విచ్ కోడ్స్ ఫర్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, ఇక్కడ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే విచ్ క్యాన్ అండర్గో ట్రాన్స్క్రిప్షన్, అనులేఖనం చెందగలిగి ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ ఒక నిర్దిష్ట ఎంఆర్ఎన్ఏని ఉత్పత్తి చేయగలిగితే అటువంటి జన్యువును నిర్మాణ జన్యువు అంటాం. We know that when mRNA comes, ultimately what happens? Unless otherwise it is a ribosome. Here, ribosomal RNA or tRNA. Here, when transcription takes place, when mRNA is produced, it always leads to the formation of a
protein. So it determines the type of protein to be synthesized. సో స్ట్రక్చరల్ జీన్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ వల్ల తెలుస్తుంది. ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది, ఒక ప్రోటీను ఏ రకమైన ప్రోటీన్ ఉత్పత్తి చెందాలో మనకు తెలుస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఆపరేటర్ జీన్. These genes act as switches to turn on or turn off the activities of structural genes. సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేసేటటువంటి క్రమపరిచే జన్యువులను ఆపరేటర్ జన్యువులను చెప్తాను అంటాం. ఇంటర్న్ చెప్పాలంటే ఏం చేస్తుంది అంట, ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్, ఈ జీన్ ఉంది, ఈ జీన్ నుంచి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ రావాలి. ఓకే, సో ఎంఆర్ఎన్ఏ రావాలా వద్దా అనేది ఎలా ఆధారపడి ఉంటుంది, ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్ పక్కన ఉన్న ఆపరేటర్ జీన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఆపరేటర్ జీన్ ఏం చేస్తుందంట, అయితే దీన్ని స్విచ్ ఆన్ చేస్తుంది, అప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగదు, ఎంఆర్ఎన్ఏ రాదు. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఆపరేటర్ జీన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. It is responsible for regulating the elongation and termination of polypeptide chain. పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు ట్రాన్స్లేషన్లో ఏం జరగాలండి, ఇలాంగేషన్ అవ్వాలన్నా టెర్మినేషన్ అవ్వాలన్నా అల్టిమేట్గా మనకి ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగితేనే అవుతుంది. సో ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఇలాంగేషన్ టెర్మినేషన్ జరగడానికి కారణమయ్యేటటువంటి ఈ జీన్ని ఆపరేటర్ జీన్ అని అంటాం. And the third one is regulatory gene. These genes produce certain proteinaceous substance called as repressors which prevent the operator genes from their action. సో ఈ రెండు కాక మూడో జీన్ ఉంది, ఆపరేటర్ జీన్ ఉంది, స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఉంది, ఇంకొకటి ఏంటి, రెగ్యులేటర్ జీన్ ఉంది. ఈ రెగ్యులేటర్ జీన్ ఏం చేస్తుందట, ఈ రెగ్యులేటర్ జీన్ నుంచి ఒక ప్రోటీన్ తయారవుతుంది, దాన్ని రిప్రెస్సార్ అని అంటాం. ఈ రిప్రెస్సార్ ఏం చేస్తుంది, ఆపరేటర్ జీన్తో బైండ్ అయిపోతుంది. అంటే అక్కడికి వచ్చి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే బైండ్ అవ్వదో ఏం జరగదు, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగదు. ఈ రకంగా ఆపరేటర్ జీన్ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి ఈ జీన్ని రెగ్యులేటర్ జీన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ఇన్ లాకోపెరాన్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇట్, ఇన్ లాకోపెరాన్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ దిస్. ఏమున్నాయంట, మూడు రకాల జీన్స్ ఉన్నాయి, Z, Y, A. These are called as structural genes. They code for three enzymes. So enzymes are proteins. So proteins are said to be coded by mRNA. So వీటి నుంచి ఏం రావాలి, మూడు ఎంఆర్ఎన్ఏలు రావాలి, అప్పుడు మూడు ఎంజైమ్స్ వస్తాయి. మూడు ఎంఆర్ఎన్ఏలు రావాలంటే మూడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి, అనులేఖనం చెందాలి. సో అనులేఖనం చెందడం కోసం ఏం జరుగుతుందంట, రెండు జీన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రెగ్యులేటర్ జీన్, రెండు ఆపరేటర్ జీన్. ఆపరేటర్ జీన్ మీద ఏమవుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, దాన్ని ఈ మూడు జన్యువుల్ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తుంది, అనులేఖనం చెందిస్తుంది. కానీ ఈ రిప్రెస్సార్ జీన్ ఏం చేసే, రెగ్యులేటర్ జీను ఒక రిప్రెస్సార్ ప్రోటీన్ తయారు చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంట, మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ప్లేస్ని ఈ రిప్రెస్సార్ ప్రోటీన్ తీసేసుకుంటుంది. దాంతో ఏమవుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అటాచ్ అవ్వదు, అనులేఖనం జరగదు, ఎంజైమ్లు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఈ రకంగా లాకోపెరాన్లో మీరు చదువుకున్నారు. ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై జేకబ్ అండ్ మోనాడ్ ఇన్ 1961. లాకోపెరాన్ కాన్సెప్ట్ని 1961లో జేకబ్ మోనాడ్ ప్రతిపాదించారని మీరు చదువుకునే ఉంటారు. నెక్స్ట్ pseudogenes. In multicellular organisms, what happens is a wide variety of DNA sequences formed which are of no use. Some of these sequences are defective copies of functional genes and are therefore called as pseudogenes. Okay, so multicellular organisms లో కొన్ని డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగము లేదంట. అవేంటంట, ఫంక్షనల్ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఏ జీన్స్ నుంచి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చి ప్రోటీన్ వస్తుందో వాటి యొక్క డిఫెక్టివ్ కాపీస్, అటువంటిప్పుడు ఏమవుతాయి, వాటిని ఏమంటాం, సూడోజీన్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబో సినిమా చూసాం. ఓకే,
We have seen Robot 2.0 movie. So here there is a robot created by him, by the hero. He is a functional gene. He helps all the others. But what happened? A particular chip is replaced, and this robo is made into a dangerous one. Okay, defective robo. So this robo is a copy of this one who is defective, and such a defective copy is called as a pseudo gene. For almost for many of the genes, for many of our functional genes, there are pseudo genes. These pseudogenes are reported in humans as well as Drosophila. In case of humans, we came across with human alpha globin and beta globin pseudogenes are said to be present. Just a second. హలో బాబీ గుడ్ మార్నింగ్ నేను క్లాస్లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్ ఓకే సో ఆల్ఫా గ్లోబిన్ జీన్ ఇస్ దట్ నేను చెప్పాను కదండి ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 బీటా 1 బీటా 2 నాలుగిటికి 4 జీన్స్ కావాలి ఓకే ఆల్ఫా గ్లోబిన్ జీన్ alpha 2 globin gene, alpha beta 1 globin gene, and beta 2 globin gene. అందులో these alpha and beta globin genes are having defective copies and they are said to be respectively called as pseudo genes. Okay, next overlapping gene. So, what is an overlapping gene? An overlapping gene is a gene whose expressible nucleotide sequence partially overlaps with the expressible nucleotide sequence of another gene. So this is a sequence AUG, CCT, GGG, ATC. This is a sequence. Each one is a codon. ఈ కోడాన్లో ఈ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్లో 3 న్యూక్లియోటైడ్లు కలిపి ఒక కోడాన్ కింద కాబట్టి ఇలా ఉందండి. సో ఏయుజీ కోడ్స్ ఫర్ మిథియోనిన్ అనుకుందాం. CCT for valine, GGC for phenylalanine, and this is for tryptophan. Likewise, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట in certain organisms this one does not does this one codes for only methionine and this one codes only for valine, but in some cases after reading AUG, if GCC is also read and CTG is also read, what is happening here? This codon is replaced, is overlapping the other one, and both are expressive. ఇప్పుడు ఏమవుతుందట మిథియోనిన్ పక్కన వెలిన్ రావాలి. ఇప్పుడు జీసీసీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ లూసిన్ వచ్చింది అనుకున్నాం. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? లూసిన్ వచ్చింది. ఈ రకంగా ఒక జీన్ ఇంకొక జీన్ ఏం చేస్తున్నట్ట ఒక న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ని కంప్లీట్గా కాదు పార్షియల్గా పాక్షికంగా ఓవర్లాప్ చేస్తే అటువంటి జీన్ ఉంటాం మనం ఓవర్లాపింగ్ జీన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఓపెరాన్. వాట్ ఈస్ అన్ ఓపెరాన్? మీకు అన్ని డెఫినేషన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు, ఎగ్జాంపుల్స్ గట్రా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళడు. Operon. What is an operon? Operon is a stretch of DNA that is transcribed to create a contiguous segment of RNA but contains more than one cistron or gene. Thus, operon is always polycistronic, and whereas normal genes are said to be monocistronic. So here we have two kinds of genes. One is an ordinary gene, the other is an operon. Ordinary gene is monocistronic. That means here there is only one cistron. Operons are polycistronic. That means they have more than one cistron. సో మనకి రెండు రకాల జీన్స్ మనం తీసుకుంటే పరిగణలోకి ఒకటి సాధారణ జన్యువు, రెండవది ఓపెరాన్. సాధారణ జన్యువుని ఏమంటున్నాము? మోనోసిస్ట్రానిక్ జన్యువు అంటున్నాం. ఎందుకంటున్నాము? అది ఒకే ఒక సిస్ట్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో there is one cistron codes for one mRNA
codes for one protein. అది ordinary gene. కానీ when we consider lacoperon or tryptophanoperon, దాకా చెప్పుకున్నాం కదండి, there are three cisterns Z, Y, A. These cisterns are said to be coded by as a single unit. అన్ని కలిపి సింగిల్ యూనిట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగితే మూడు ఒకేసారి వచ్చేస్తాయి. ఏమొచ్చాయి? 3 mRNAs, mRNA1, mRNA-Z, mRNA-Y, mRNA-A. 3 mRNAలు వస్తాయి కాబట్టి 3 ప్రోటీన్స్ ఒకేసారి వస్తాయి. సో ఏం చేస్తుందంట, మోర్ దెన్ వన్ సిస్ట్రాన్ కలిగి అది ఏం చేస్తుంది, మూడింటిని కలిపి ఒకేసారి ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయగలిగితే అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం, పాలీసిస్ట్రానిక్ జీన్ అని అంటాం. అండ్ operons are polycistronic in nature. ఓకే, సో ఈ జీన్స్ సంబంధించి ఇప్పటివరకు మనం చాలా తెలుసుకున్నాం. ఒకసారి వాటన్నిటిని కలిపి ఒక చిన్న లైన్లో పెట్టి మీకు అర్థం అవడానికి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్తున్నాను. సో జీన్ ఇస్ అ యూనిట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. జన్యువు అనేది ఒక క్రియాత్మక ప్రమాణం బికాస్ it specifies one character, it undergoes recombination and it undergoes mutation. ఒక లక్షణాన్ని నిర్ధారించేటప్పుడు నిర్మాణ జన్యువుగా ఉంటుంది, అలాగే వినిమయానికి తోడ్పడుతుంది, ఉత్పరివర్తనం కూడా చెందుతుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, యూనిట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డూ? డస్ ఇట్ డిటర్మిన్ ఓన్లీ ఫినోటైప్, physical appearance? No. All the physiological characters are also determined by gene. ఒక జన్యువు మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నా ఏం చెప్తున్నాం, పుష్పము రంగు, కాండము నిడివి, మనిషి పొడవు, మనిషి కంటి రంగు, మనిషి చర్మం రంగు, వెంట్రుకల పొడవు, ఏ చెప్తున్నాం అంటే బయటికి కనబడే రూపాన్నే నిర్దేశిస్తుందా జన్యువు అంటే కాదు. ఇట్ ఆల్సో డిటర్మిన్స్ ఆల్ ది ఫిజియలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. మన శరీర ధార్మిక క్రియలన్నింటినీ కూడా ఇదే నిర్ధారిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటబాలిజం, జీవక్రియలు. ఈ జీవక్రియకి ఏం కావాలి, ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఈచ్ ఎంజైమ్ ఈస్ కోడెడ్ బై వాట్ వి కాల్ వన్ ఆర్ మోర్ జీన్స్. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జన్యువులు కలిసి ఒక ఎంజైమ్ని, తద్వారా జీవక్రియల్ని నిర్దేశిస్తాయి. అండ్ ఐ రిక్వైర్ one metabolic reaction, that is conversion of glucose to glycogen, and for this I require a hormone to induce the reaction to regulate the metabolism, and this insulin is a protein. This is coded by one gene. సో ఫిజియలాజికల్గా శరీరధార్మికంగా మనకి ఎంజైమ్లు కావాలన్నా, హార్మోన్లు కావాలన్నా, ఇమ్యూనిటీలో యాంటీబాడీస్ కావాలన్నా అన్నిటికీ ఏం కావాలి, జన్యువులే కావాలి. సో టాప్ టు బాటమ్ నీలో ఉన్న ఎవ్రీ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్, ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్ కంటికి కనపడేది, ఎవ్రీ ఫిజియలాజికల్ క్యారెక్టర్ కంటికి కనపడంది, అన్నిటినీ నిర్దేశించేవి జీన్సే. ఈ హార్ట్ పొజిషన్ కానీ, ఈ హార్ట్ స్ట్రక్చర్ కానీ, అందులో ఉన్నటువంటి సెల్స్ని కానీ, ఏ ఉండాలి ఏ ఉండకూడదు అని డిసైడ్ చేసేదే జీన్. నెక్స్ట్, వేర్ దీస్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, we know that they are present in the same chromosome. How they are arranged? They are arranged in a linear order, exhibiting linkage when crossing over is absent. రేఖాకృతిలో ఒకే క్రోమోజోమ్ పై అమరు ఉంటాయి. Where on the gene present? They are present on a specific place called as locus. ఈ జన్యువు ఎక్కడుందో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఉంటాం లోకస్ అని అంటాం. ఓకే, genes occur in functional states called as alleles. So what are functional states? Those that are coding for a pair of contrasting characters of a single trait are called as alleles. ఒక లక్షణాన్ని మనం గమనిస్తే దాంట్లో పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలను నిర్దేశించేటటువంటి జన్యువుల్ని మనం యుగ్మ వికల్పాలు అని అంటాం. అండ్ ద జీన్స్ కెన్ ఆల్సో బి పాలిజీన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ alleles. పాలిజన్యువులుగా ఉండగలవు, మల్టిపుల్ alleles లేదా బహుళ యుగ్మ వికల్పాలుగా కూడా ఉండగలవు. We have already discussed all these things previously. Next, coming to the next topic, that is mutations. So according to types of cells involved, mutations are different. Sorry, before that, let me give you a small introduction. So what is a mutation? Mutation
is a sudden heritable change. Sudden heritable change is called as mutation. ఆకస్మికంగా వచ్చే అనువంశిక మార్పును ఉత్పరివర్తనము అంటాం. సో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లెర్న్ ద టర్మ్ మ్యూటేషన్ ఓన్లీ, నాట్ ఉత్పరివర్తనం. ఓకే, సో ఆకస్మికంగా వచ్చే అనువంశిక చెందగలిగే మార్పు, అలాంటి ఇప్పుడే దాన్ని మ్యూటేషన్ అని చెప్పేసి జనరల్గా అంటాం. మెండల్ సారీ డార్విన్ observed mutations for the first time, but he coined the term sports permutation. మొట్టమొదటిసారిగా ఉత్పరివర్తనల్ని గుర్తించింది ఎవరు అని అంటే డార్విన్. ఆయన వాటికి ఏం పేరు పెట్టారు? క్రీడలు అని పేరు పెట్టాడు. He considered them as insignificant for evolution. ఈ ఆకస్మికంగా వచ్చే మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జీవ పరిణామానికి ఉపయోగం లేవు అని చెప్పాడు ఆయన. అందుకనే డార్వినిజంని కొట్టిపారేస్తారు చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు. అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మ్యూటేషన్ థియరీ, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఇవన్నీ కలిపి నియో డార్వినిజం ప్రవేశపెట్టడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ఈయన చెప్పినటువంటి ఈ స్పోర్ట్స్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ రెండో సైంటిస్ట్ ఎవరు? బేట్సన్, హూ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించిన బేట్సన్. He used the term continuous variations, continuous variations. Sorry, he used the term discontinuous variations for mutation. Bateson used the term discontinuous variations for mutations. బేట్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటికి విచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు అని పేరు పెట్టాడు. విచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు. సో విచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు అంటే ఏంటి అని అంటే మనం ముందు రెండు తెలుసుకోవాలి. అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు, విచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు. సో అకార్డింగ్ టు డార్విన్, there are generally two types of variations: discontinuous variations and continuous variations. Okay, we know that there is a dinosaur. Dinosaurs are generally called as monster lizards. డైనోసార్లు ఏమంటాం మనం? రాకాసిపల్లి అంటాం. Let us say lizards in due course of evolution gave rise to dinosaurs. బల్లుల నుంచి రాకాసి బల్లులు వచ్చాయి అనుకోవచ్చు. In that case, in nature, in fossils, under the earth layers, in different earth layers, we must see the different sizes of lizards ultimately leading to the dinosaur. మనకి ఏమవ్వాలి? ఫాసిల్స్లో ఈ లిజర్డ్ నుంచి డైనోసార్ వచ్చే లోపల బోల్డ్ రకాల ఇంటర్మీడియట్ ఫీనోటైప్స్, దృశ్య రూపాలు కనబడాలి, చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు దాకా. కానీ అలాగున్నదా? అలాగ లేనే లేదు. డార్విన్ సేస్ దట్ evolution is due to continuous variations. వీటిని ఏమంటాం? అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు అని అంటాం. అంటే కంటిన్యూస్గా స్మాలెస్ట్ నుంచి లార్జెస్ట్ వరకు మనకి అన్ని లక్షణాలు పరిణామంలో కనబడతాయి. కానీ బేట్సన్ ప్రపోజ్ దట్ discontinuous variations are raw materials for evolution. లిజర్డ్ నుంచి డైనోసార్ వచ్చేసింది, మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ ఫినోటైపే లేదు. సో ఈ సడన్ హెరిటబుల్ చేంజే ఆయనకి ఏం పేరు పెట్టారు? డిస్కంటిన్యూస్ వేరియేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫినోటైప్లు దీంట్లో ఉండవు. అది ఎవల్యూషన్కి చాలా ముఖ్యమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దెన్ కేమ్ హ్యూగో డిబ్రీస్. అనే సైంటిస్ట్ వచ్చాడు. ఈయన ఏం చేశారంట? హీ బిలాంగ్స్ టు నెదర్లాండ్స్ ఆర్ హాలాండ్. నెదర్లాండ్స్ లేదా హాలాండ్ అనే దేశం ఉంది కదండి, దానికి చెందినవాడు. హీఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ ద ఈవినింగ్ ప్రిమ్రోస్, ఇనోథిరా లామార్కియానా అనేటటువంటి ఈవినింగ్ ప్రిమ్రోస్ మొక్క పైన ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు. హీ అబ్జర్వ్డ్ about 9 different kinds of this species, this genus. ఈ జీనస్ లో 9 డిఫరెంట్ జాతుల్ని గుర్తించాడు.
and he observed certain heritable changes which brought about these changes in this particular genus. And these heritable changes were given the term mutations by Hugo Davis. ఈ థిరాను పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు అనేకమైన దృశ్య రూపాలు, భిన్న దృశ్య రూపాలు కనబడ్డాయి. భిన్న జాతులుగా వాటిని ఆయన గుర్తించాడు. ఇన్ని రకాల జాతులు ఎందుకు వచ్చాయి అని అంటే వాటిలో కొన్ని ఆకస్మిక అనువంశిక మార్పులు వచ్చాయి కాబట్టి అని. ఈ ఆకస్మిక అనువంశిక మార్పులకి ఆయన ఏం పేరు పెట్టాడు? ఉత్పరివర్తనాలు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే డార్విన్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూటేషన్సే. బేట్సన్స్ డిస్కంటిన్యూస్ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూటేషన్సే. మ్యూటేషన్స్ని ఎవరు కాయిన్ చేశారు అంటే డివిస్. ఈ మూడు పదాలు గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ మ్యూటేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పుకోవాలి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. These are called as the raw materials for evolution. జీవ పరిణామానికి ముడి సరుకులుగా మనం ఉత్పరివర్తనాల గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఉత్పరివర్తనాలు లేకపోతే జీవ పరిణామం జరగదు అని అర్థం దీని ప్రకారం. సో ఇఫ్ mutations are absent, generally there will not be any evolution. Hence, we consider mutations as the raw materials for evolution. ఓకే, ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతారు డిబ్రీస్ సంబంధించి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై డిబ్రీస్? సో డిబ్రీస్ కాయిన్డ్ a term called as Renner complex for the mutations that he observed. డిబ్రీస్ తను గుర్తించినటువంటి ఉత్పరివర్తనాలకి రెన్నర్ సంక్లిష్టం అని పేరు పెట్టాడు. రెన్నర్ సంక్లిష్టం. ఏంటి రెన్నర్ సంక్లిష్టం అని అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్లోకేషన్ మ్యూటేషన్స్. ఓకే, ట్రాన్స్లోకేషన్ ఉత్పరివర్తనాలను మనం రెన్నర్స్ కాంప్లెక్స్ అని ఆయన పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో in examination this question may be asked. What is the type of mutation that is observed by Divis Inothera lamarckiana? Then you have to mention this as translocation mutation. Okay, ఆయన రెన్నర్ కాంప్లెక్స్ అని పేరు పెట్టాడు. కానీ యాక్చువల్గా రెన్నర్ కాంప్లెక్స్ ఎలా ఫార్మ్ అయ్యాయి అంటే ట్రాన్స్లోకేషన్ మ్యూటేషన్ వలన ఫార్మ్ అయ్యాయి. కాబట్టి డిబ్రీస్ ఏ రకమైనటువంటి ఉత్పరివర్తనాన్ని ఈనోథెరా లామార్కియానాలో గుర్తించాడు అని అడిగితే మీరు చెప్పాల్సిందే ట్రాన్స్లోకేషన్ మ్యూటేషన్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఆ ట్రాన్స్లోకేషన్ మ్యూటేషన్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం. సో కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్, అకార్డింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, mutations are of two types. One is somatic mutation, the other is gamatic mutation. మ్యూటేషన్లో కణాలను బట్టి రెండు రకాలు. ఒకటి ఏంటంట దైహిక ఉత్పరివర్తనాలు, రెండు లైంగిక లేదా సంయోగ బీజద ఉత్పరివర్తనాలు. What is a somatic mutation? Somatic mutations are those mutations which occur in non-reproductive body cells. Non-reproductive body cells. సో దైహిక కణాలలో అంటే ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొనని కణాలలో వచ్చేటటువంటి ఉత్పరివర్తనాలను మనం ఏమంటాం? సొమాటిక్ మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో హియర్ దీస్ ఆర్ జనరల్లీ నాట్ హెరిటబుల్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, but they are heritable to the next generation of cells. That means one somatic cell is there, skin cell, it got mutated, and the daughter cells which are produced from these cells carry the same mutation. So it is not carried to the next generation, but it is carried to the next generation of cells. Okay, that is the only difference. Somatic mutation వలన అంటే ఒక చర్మంలో ఒక కణంలో మ్యూటేషన్ వచ్చింది, అదేమవుతుంది? చర్మంలో వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి సంక్రమించదు. కానీ ఆ చర్మ కణం నుంచి ఏర్పడిన మిగిలిన కణాలు విభజన వల్ల ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి, ఆ కణాలన్నీ ఆ ఉత్పరివర్తననే కలిగి ఉంటాయి. సో దీంట్లో క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి,
ఇవన్నీ క్యాన్సర్ సెల్స్ అవుతాయి. డాటర్ సెల్స్ బోల్డ్ వచ్చేస్తాయి. ఈ రకంగా జనరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్కి సంక్రమించే అవకాశం ఉంది తప్ప నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్కి సంక్రమించే అవకాశం లేదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు గెమాటిక్ మ్యూటేషన్స్. Those mutations which occur in germinal cells are called as germinal cells. That occur in gametes are called as gametic mutations, both of which are almost same. ఓకే. లైంగిక కణాలు అంటే ముఖ్యంగా సంయోగ బీజాలు, శుక్ర కణాలు, అండ కణాలు, వాటిలో వచ్చే ఉత్పరివర్తనలు ఏమంటాం? గెమాటిక్ మ్యూటేషన్స్ అని అంటారు. దీస్ ఆర్ హెరిటబుల్, ఇవి అనువంశికత చెందేవి. దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్, తరువాత తరానికి సంక్రమించేటటువంటివి. ఓకే. సో thus according to types of cells there are two types of mutations, somatic and gamatic mutations. ఓకే. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? నేను అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను, ఎవరిని అడగను కూడా అడగట్లేదు. ఏమైనా అర్థమవుతుందమ్మా? ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, sir. ఓకే. ధ్వని? Yes, sir. ఓకే. నేను డౌట్ ఉంటే నన్ను ఆపండి మధ్యలో. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సైజ్ అండ్ క్వాలిటీ రాసుకోండి. అకార్డింగ్ టు సైజ్ అండ్ క్వాలిటీ mutations are of two types, point mutations and multiple or cross mutations. పరిమాణం మరియు నాణ్యత ఆధారంగా ఉత్పరివర్తనాలు రెండు రకాలు. ఒకటి బిందు ఉత్పరివర్తనాలు, రెండు గ్రాస్ ఉత్పరివర్తనాలు లేదా స్థూల ఉత్పరివర్తనాలు. వీటిని బహుళ ఉత్పరివర్తనాలను కూడా అంటాం. బిందు ఉత్పరివర్తనాలు, బహుళ లేదా స్థూల ఉత్పరివర్తనాలు. ఓకే. సో ముందుగా మనం పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో పాయింట్ మ్యూటేషన్స్కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్ మ్యూటేషన్స్. సో ఇది డీటెయిల్గా చెప్తాను, ఒకసారి మీకు నోట్స్ ఉంటే నేను చెప్పిన వాళ్ళ రాసేసుకోండి. పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జీన్ మ్యూటేషన్స్. బిందు ఉత్పరివర్తనాలనే మనం జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు అంటాం. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్ మ్యూటేషన్స్. బిందు ఉత్పరివర్తనాలని జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు అంటాం. సో హౌ దీస్ అక్కర్? బికాస్ the name implies gene mutation. It is also called as point mutation. For example, a gene, it may contain a number of nucleotides. Okay, ఇలా ఉన్నాయి. అదంతా కలిపి ఒక జీన్. జీన్ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, దాని నుంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది. ప్రోటీన్లు ఏమైంది ఇక్కడ? బీటా 1 జీన్, పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బదులు వెలైన్ వచ్చింది. కారణం ఏంటి? ఎంఆర్ఎన్ఏలో సీక్వెన్స్ మారింది. కారణం ఏంటి? ఇక్కడ డిఎన్ఏలో సీక్వెన్స్ మారింది. ఎక్కడ మార్పు వచ్చింది? సింగిల్ పాయింట్ దగ్గర. అడినైన్ బదులు గ్వానైన్ వచ్చేసింది. మొత్తం ప్రోటీనే మారిపోయింది, నా ఫంక్షనే మారిపోయింది, నేనే చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసింది. కారణం ఏంటంటే నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ బదులు సికిల్ సెల్ హిమోగ్లోబిన్ మారిపోయింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్లో ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్లో మార్పు వస్తే దాన్ని జన్యుత్పరివర్తనం అంటాం, సింప్లీ స్పీకింగ్. సో జీన్ మ్యూటేషన్స్ మే రిజల్ట్ because of the smallest change that can occur in a gene is in the one single nucleotide only. ఒక్క సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్లో వచ్చినా అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చినా సరే మనకి అది ఒక జన్యువులో కలిగితే దాన్ని జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు అని చెప్పేసి అని అంటాం. జన్యు ఉత్పరివర్తనాలకు వచ్చేసరికి మనం రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అండి. వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే ఒకటి హోమోజైగోట్, ఇక్కడ కాదు, సారీ. These are gene mutations
ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు రెండు రకాలు. ఒకటి సబ్స్టిట్యూషన్ మ్యూటేషన్, రెండో ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. ఒకటి ఏంటంట సబ్స్టిట్యూషన్ ఉత్పరివర్తనం, ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ ఉత్పరివర్తనం. సో ఇక్కడ ఇది తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి డిఎన్ఏ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి దీని ముందులోకి వెళ్తాను. డిఎన్ఏ, we know that DNA is made up of three types of substances: a sugar, deoxyribose sugar, a phosphate, and nitrogen bases. DNA అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది డిఆక్సిరైబోస్ శుక్ర, ఒక ఫాస్ఫేట్, నత్రజని క్షారాలు. నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్: ప్యూరిన్స్ అండ్ పైరిమిడిన్స్. ప్యూరిన్ లో పిరిమిడిన్ అని రెండు రకాలు. Purines are double benzene ring compounds, and there are two types: adenine, guanine. Pyrimidines are single benzene ring compounds, and there are two types: cytosine and thymine. Okay, so what happens here is substitution mutation is again of two types. One is called as transition. The other is called as transversion. Okay, substitution లో మన రెండు రకాలు: ట్రాన్సిషన్, ట్రాన్స్వర్షన్. సో ట్రాన్సిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, హియర్ a purine is replaced by a purine, a pyrimidine is replaced by a pyrimidine. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్యూరిన్ బదులుగా ఇంకొక ప్యూరిన్ వచ్చి చేరుతుంది, పిరమిడిన్ బదులుగా ఇంకొక పిరమిడిన్ వచ్చి చేరుతుంది. ఓకే, ప్యూరిన్స్ ఏంటి, అడినైన్. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అడినైన్, it should be replaced by another purine only, guanine. If there is guanine, that should be replaced by adenine only. Likewise, if there is cytosine, it is replaced by thymine. If there is thymine, it is replaced by cytosine. In that case, these are called as transition mutations. ఓకే, జీన్ మ్యూటేషన్స్ లో మొట్టమొదటి ఏంటండి, సబ్స్టిట్యూషన్ మ్యూటేషన్స్. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మ్యూటేషన్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, ట్రాన్సిషన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి, ప్యూరిన్ బదులు ప్యూరిన్ కానీ, పిరమిడిన్ బదులు పిరమిడిన్ కానీ రీప్లేస్ అయితే వచ్చేటటువంటి మ్యూటేషన్ ని ట్రాన్సిషన్ మ్యూటేషన్ అని అంటాం. అలా కాదు, ట్రాన్స్వర్షన్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్వర్షన్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటంట, హియర్ a purine is replaced by a pyrimidine and a pyrimidine is replaced by a purine. ప్యూరిన్ బదులుగా పిరమిడిన్ వస్తుంది, పిరమిడిన్ బదులుగా ప్యూరిన్ వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, ట్రాన్స్వర్షన్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ అడినైన్ ఉందనుకోండి, దాని ప్లేస్లో గ్వానైన్ రాకూడదు, సైటోసిన్ కానీ థైమిన్ కానీ రావాలి. గ్వానైన్ ఉందనుకోండి, దాని ప్లేస్లో అడినైన్ రాకూడదు, సైటోసిన్ కానీ థైమిన్ కానీ రావాలి. అలాగే సైటోసిన్ ఉంది, దాని ప్లేస్లో ఇంకొక థైమిన్ రాకూడదు, ఏం రావాలి, అడినైన్ కానీ గ్వానైన్ కానీ. లేదా థైమిన్ ఉంది, దాని ప్లేస్లో సైటోసిన్ రాకూడదు, ఏం రావాలి, అడినైన్ కానీ గ్వానైన్ కానీ. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, ట్రాన్స్వర్షన్ అని అంటాం. So in transversion, a purine is always replaced by a pyrimidine, and a pyrimidine is replaced by a purine. And దీనికి సంబంధించి ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది, సికిల్ సెల్ అనీమియా. సికిల్ సెల్ అనీమియా is due to GAT to GC transition, where a purine adenine is replaced by another purine guanine. Thus, it is an example for transition mutation. సో సికిల్ సెల్ అనీమియాకి సంబంధించి ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగే ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే,
ఇది ఏ రకమైనటువంటి జన్యు ఉత్పరివర్తన అని అడుగుతారు. మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ మ్యూటేషన్ పెట్టచ్చు, పాయింట్ మ్యూటేషన్ అని పెట్టచ్చు. మరి ఆ రెండిట్లోనూ ఏది అని అంటే సబ్స్టిట్యూషన్లో ట్రాన్సిషన్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఏమైందంట, అడినైన్ అనే ప్యూరిన్ బదులుగా గ్వానైన్ అనే ప్యూరిన్ వచ్చి చేరింది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్సిషన్ మ్యూటేషన్ అంటాం. డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్లో గ్వానైన్ బదులు సైటోసిన్ వచ్చేస్తుంది, థైమిన్ బదులు. ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే ఏటి అనేటటువంటి పేరు బదులు జీసీ పేరు వచ్చేస్తుంది, అందుకే దీన్ని ఏటి టు జీసీ ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్? తెలియాలంటే మనకేం తెలియాలి? We should know something about reading frame. We should know something about reading frame. So what is reading frame? So here there is a DNA. DNA నుంచి నాకు ఏం కావాలి? mRNA కావాలి. mRNAలో ఉన్న కోడాన్స్కి కావాల్సిన కోడాన్స్ అన్నీ డిఎన్ఏలో ఉంటాయి. సో డిఎన్ఏలో బోల్డ్ కోడాన్స్ ఉన్నాయి, ఏటీసీ, టీటీజీ, జీజీజీ, సిఏఏ, టీసీసీ అండ్ సో ఆన్. ఇలా ఉందండి. ఇదంతా దిస్ ఇస్ వన్ కోడాన్, నెక్స్ట్ సెకండ్ కోడాన్, థర్డ్ కోడాన్, ఫోర్త్ కోడాన్, ఫిఫ్త్ కోడాన్ అండ్ సిక్స్త్ కోడాన్. 6 కోడాన్లు ఉన్నాయండి. ఈ 6 కోడాన్ నుంచి నాకు తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎంఆర్ఎన్ఏలో కూడా 1, 2, 3, 4, 5, 6 కోడాన్లు ఉంటాయి. ఎంఆర్ఎన్ఏ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారు చేయడానికి కావలసినటువంటి డిఎన్ఏలోని ఈ సీక్వెన్స్ని మనం రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అంటాం. సో రీడింగ్ ఫ్రేమ్ is the sequence of nucleotides of DNA which codes for an mRNA. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ నేను ఏం చేశానంట, పాడు చేసేసాను. ఈ సీక్వెన్స్ ఏం చేశాను, పాడు చేస్తాను. ఎలాగా? అడినైన్, థైమిన్, సైటోసిన్ ఈ మూడిటికి మధ్యలో ఐ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అనదర్ న్యూక్లియోటైడ్. ఏం చేశానండి, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇన్సర్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఏటీసీ ఒక కోడాన్, టీటీజీ రెండో కోడాన్, జీజీసీ మూడో కోడాన్, సిఏఏ నాలుగోది, టీటీసీ ఐదోది, సిటిఏ ఆరోది. మూడేసి చొప్పున ఈ 6 కోడాన్లు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు జీని టీకి సికి మధ్యలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయగానే ఇప్పుడు కోడాన్ సీక్వెన్స్ మారిపోయింది. అలాగా ఏటీజీ ఫస్ట్ కోడాన్, సిటిటి సెకండ్ కోడాన్, ఈ మూడు ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ మూడు ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏమైంది, సిటిటి అయిపోయింది కదా, జీజీసి, సిటి ఏటీజీ, సిటిటి, జీజీసి, జీజీజీ వచ్చింది, జీజీజీ. నెక్స్ట్ సిసిఏ, సిసిఏ. చూడండి, మొత్తం అంతా న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ అంతా మారిపోయింది. ఎందుకంట, ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల. సో ద ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ this nucleotide changes the entire reading frame, or it shifts the reading frame from ATC ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ముందుకు షిఫ్ట్ చేసింది. రీడింగ్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఏటీజీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం అంతా మారిపోయింది. సో thus when the reading frame is shifted due to the insertion of a nucleotide, that is called as a frame shift mutation. సో ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ పేరులోనే ఉంది, రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది మారుతుంది. ఎలాగా? ఒక న్యూక్లియోటైడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల. అలా కాదు, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, నేనేం చేస్తానండి, ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్. సో ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్. ఏం డిలీట్ చేశాను, ఇక్కడ సీన్ తీసేసాను.
సిని తీసేసాను. సో ఎప్పుడైతే సిని తీసేసానో ఇప్పుడు న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది అని గమనిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ సిని రిమూవ్ చేసేయడం వలన ఇప్పుడు రీడింగ్ ఫ్రేమ్ ఏటీసి ఉండాలి, ఏటీటీకి మారిపోయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఏటీటీ తర్వాత టీజీజీ తర్వాత జీసీసీ ఏటీటీ టీసీసీ టీఏ ఆ తర్వాత న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏమి ఉంటాయి అవన్నీ. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది? రీడింగ్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడైతే మనం రిమూవ్ చేసామో అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత ఉన్నవన్నీ మారిపోతున్నాయి. దానికి ముందు ఉన్నవన్నీ మార్పు ఉండదు, దాని తర్వాత నుంచి మార్పు వస్తాయి. రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అయింది ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఈ రకంగా frame shift mutations occur due to two things. One is insertion of a nucleotide, the other is deletion of a nucleotide, which brings about a change in the reading frame of the DNA so that the mRNA is changed, so that the protein is changed, and the function or the phenotype is also changed. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్ ఏమవుతుంది? ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఇన్సర్షన్ చెందడం వలన అంటే చొప్పించటం వలన కానీ, డిలీషన్ చెందించటం అంటే తొలగించటం వలన కానీ దాని రీడింగ్ ఫ్రేమ్లో మార్పు సంభవిస్తుంది. దీనివలన రీడింగ్ ఫ్రేమ్ మారిపోయింది, కోడాన్లు మారిపోయాయి. కోడాన్స్ మారిపోతే ఎంఆర్ఎన్ఏ మారిపోతుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ మారిపోతే వచ్చేటువంటి ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్, ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ అది ఇన్సులిన్ రావాలి. ఇన్సులిన్ బదులు ఏదో ఇన్సులిన్ వచ్చేసింది. దానివల్ల ఏమవుతుందంట? ఆ జీవక్రియ గ్లైకోజెనిసిస్ జరగకుండా ఆగిపోయింది. అంటే జీవి యొక్క ఫంక్షన్స్ అన్నీ దెబ్బతింటాయి. వీటిని ఏమంటాం మనం? ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో? Emma, anyone please respond? Okay. Second one is gross mutations. So what are gross mutations? Changes involving more than one nucleotide pair or entire gene are called as gross mutation. Here one nucleotide pair now. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నా? more than one nucleotide pair or entire gene, if it changes then it is called as a gross mutation. Definition కావాలంటే రాసుకోండి. Changes involving more than one nucleotide pair or the entire gene constitute gross mutations. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ జతలో కానీ, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ కంటే ఎక్కువ జతలలో కానీ, మొత్తం జన్యువులో కానీ మార్పు సంభవిస్తే దాన్ని స్థూల ఉత్పరివర్తనము అని అంటారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? రెండు రకాలు, ట్రాన్స్లోకేషన్ అండ్ ఇన్వర్షన్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతిస్థాపనము అంటాం, ప్రతిస్థాపనం అంటాం. రెండవది విలోమము అని అంటాం, విలోమం. సో వీటి గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, అకార్డింగ్ టు ఆరిజిన్. అకార్డింగ్ టు ఆరిజిన్, ఉద్భవం ఆధారంగా mutations are of two types, spontaneous mutations and induced mutations. ఆకస్మిక ఉత్పరివర్తనాలు, ప్రేరేపిత ఉత్పరివర్తనాలు. Spontaneous mutations are natural, జీవిలో సహజ సిద్ధంగా వచ్చేటటువంటివి. Induced mutations are artificial, జీవిలో కృత్రిమంగా ఏర్పడేటటువంటివి. Spontaneous mutations are also called as background mutations. వీటిని ఏమంటాం? బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూటేషన్స్ అని కూడా అంటాం.
మనకి బాగా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మార్గాన్ వైల్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ eye color of Drosophila, we know that all Drosophila have red eye, but in one of the generations he got a white-eyed Drosophila. So how? He did not use any chemical or any other thing to induce this type of change. It occurred in nature. We know there are white tigers. How the white tigers are produced? Because of a change leading to albinism. And thus here also red converted into white because of a spontaneous mutation. సో డ్రాసోఫిలాలో అన్ని ఎరుపు రంగు కళ్ళే ఉన్నాయి, సడన్ గా తెలుపు రంగు కళ్ళది కనబడింది. అప్పుడు దానికి అర్థం ఏంటని చెప్పాలి? మ్యూటేషన్, ఆకస్మికంగా వచ్చినటువంటి ఉత్పరివర్తనాలు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యూటేషన్స్. ఇవేమవుతుందంట? దీస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్, కృత్రిమైనవి. ఎలా కలుగుతాయి? దీస్ ఆర్ caused by certain agents called as mutagens. Okay, మ్యూటాజెన్ లేదా మ్యూటాజెనిక్ ఏజెంట్లు, తెలుగులో ఏమనొచ్చు మనం? ఉత్పరివర్తన కారకాల వలన కలిగేది. అటువంటి ఉత్పరివర్తనాలు ఏమంటాం మనం? ప్రేరేపిత ఉత్పరివర్తనాలు అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, సో మ్యూటాజెనిక్ ఏజెంట్స్ ఏంటి, ఏవి మ్యుటేషన్స్ ని కలిగిస్తాయి అని అంటే, మ్యూటాజెన్స్ గురించి ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫస్ట్ వన్ ఏమొస్తుంది? రేడియేషన్, వికిరణం. అందుకే మనకి ఎప్పుడైనా ఎక్స్రే తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ని మాత్రమే లోపలికి తీసుకెళ్తారు, నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళని రావద్దు అని చెప్తారు. ఎందుకంట ఆ రేడియేషన్ వలన మనకి మ్యుటేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ mutation? One is ionizing radiation, అయనీకరణ వికిరణాలు. ఇవి ఏం చేస్తాయంట? మనకి ఉత్పరివర్తనాలు కలిగిస్తాయి. రెండోది ఏంటి? నాన్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్. నాన్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవి లైట్, అతి నీలలోహిత కిరణాలు. వీటి వలన మనకి ఏమొస్తాయండి? ఉత్పరివర్తనాలు వస్తాయి. రెండోది ఏంటంట? టెంపరేచర్. If temperature increases or decreases, it may result in mutations. ఉష్ణోగ్రత వలన కూడా మనకి ఏమొస్తాయి? ఉత్పరివర్తనాలు కలిగించవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, కెమికల్ మ్యూటాజెన్స్, రసాయనిక ఉత్పరివర్తక కారకాలు. ఈ కెమికల్ మ్యూటాజెన్స్ లో మనం ఏంటి అని అంటే బోల్డ్ రకాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంట? బేస్ అనలాగ్స్ అని అంటాం. బేస్ అనలాగ్స్, అనలాగ్ అంటే ఫంక్షనల్ సిమిలారిటీ. సో నైట్రోజన్ ఉంది, నైట్రోజన్ బేస్ సైటోసిన్ ఉంది. ఈ సైటోసిన్ బదులు 5-బ్రోమో-యురాసిల్ అన్నది వచ్చిందనుకోండి, ఈ 5-బ్రోమో-యురాసిల్ని రీప్లేస్ చేసేస్తే అది సైటోసిన్ ఎక్కడైతే ఉందో అది గ్వానైన్తో బైండ్ అవ్వాలి. దీని బదులు ఏమొస్తుంది? 5-బ్రోమో-యురాసిల్ వచ్చేసి గ్వానైన్తో బైండ్ అవ్వగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? బేస్ అనలాగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇది కాక ఇంకేమున్నాయి? నైట్రస్ యాసిడ్, HNO2 కూడా కెమికల్ మ్యూటాజెన్ కిందే ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. మూడవది ఏంటి? ఆల్కైలేటింగ్ ఏజెంట్స్, ఆల్కైలేటింగ్ కారకాలు. ఈ ఆల్కైలేటింగ్ ఏజెంట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అని అడిగితే ఇవి రాసుకోండి. డైఇథైల్ సల్ఫేట్, రెండవది డైమిథైల్ సల్ఫేట్, మూడవది మిథైల్ మీథేన్
సల్ఫోనేట్, మిథైల్ మీథేన్ సల్ఫోనేట్. నాలుగవది ఇథైల్ ఈథేన్ సల్ఫోనేట్, ఇథైల్ ఈథేన్ సల్ఫోనేట్. లాస్ట్ వన్ ethyl methane sulfonate. Ethyl methane sulfonate. ఏం చేస్తాయంట? పేర్లో ఉంది ఆల్కైల్. వాట్ ఈస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్? దాన్ని కెమిస్ట్రీలో ఆర్తో సూచిస్తాం. ఆల్కైల్ గ్రూప్ కెన్ బి CH3 methyl group, C2H5 ethyl group, etc. So either ethyl group is added or methyl group is added. For example, if ethyl group is added to guanine or methyl group is added to uh, guanine, what happens? Guanine with methyl group behaves as adenine. Guanine with methyl group behaves as adenine. So actually there should be ATGC in the as a nitrogenous base pair naturally. When guanine behaves, guanine is methylated, it behaves as adenine. What happens is wherever the guanine should be there, there the adenine comes. It binds with T, isn't it? Instead of C on the counterpart, the other complementary strain, it is replaced by thymine. So ethylation or methylation by alkylizing agents also bring about mutations. ఇవి కాక ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంట, ఫిఫ్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ గుర్తులేదు. 2-amino ప్యూరిన్, 2-amino ప్యూరిన్. సో ఇవన్నీ ఏంటంట కెమికల్ మ్యూటాజెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇందులో ఒక్కటి మాత్రం ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు, ఏంటంట యూవీ రేస్ గురించి. మిగిలినన్ని మీకు ఎంఎస్సీలలో చదువుకుంటారు కాబట్టి డిగ్రీలో అంత లేదు కాబట్టి ఒక యూవీ రేస్ గురించి కూడా అడగచ్చు. ఏం చేస్తుందంట, వెన్ యూవీ రేస్ ఆర్ ప్రెసెంట్, thymine forms bonding with thymine. Thus, this is called as thymine dimers. So, due to the exposure to UV light, dimers are formed, and this process is called as dimerization. And question may based on this may be asked. You have to get ready for that. అతినీలలోహిత కణాలను ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు థైమిన్లు రెండు కలిసి ఒక డైమర్గా ఏర్పడిపోతాయి, డైమరైజేషన్ చెందుతాయి. ఈ థైమిన్ డైమర్లకి కారణం ఏంటి అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. అతినీలలోహిత కాంతి కిరణాలని గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు డైరెక్షన్. According to direction, mutations are of two types. ఏంటంట, ఫార్వర్డ్ mutations and reverse or backward mutations. Forward mutations and backward mutations. So what is a forward mutation? If the mutation can create a change from wild type to abnormal phenotype, then it is called as a forward mutation. So from wild type to abnormal phenotype, if mutation occurs, then it is called as forward mutation. వన్యరూప జన్యువు నుంచి ఒక ఉత్పరివర్తిత జన్యువు ఏర్పడి దాని దృశ్య రూపంలో మార్పు సంభవిస్తే అటువంటి ఉత్పరివర్తనాన్ని ఫార్వర్డ్ మ్యుటేషన్ అని అంటాం. We know that multiple alleles are raised due to mutations. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏ నుంచి ఏ ప్రైమ్ వచ్చింది, ఏ ప్రైమ్ నుంచి ఏ డబుల్ ప్రైమ్, ఏ ట్రిపుల్ ప్రైమ్. సో దిస్ ఈస్ ద వైల్డ్ టైప్ జీన్, దాని నుంచి మ్యూటెంట్ జీన్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏమంటాం ఫార్వర్డ్ మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో నేచర్లో మనకి ఏమవుతాయి, వైల్డ్ టైప్ జీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డామినెంట్ అండ్
Mutant genes due to forward mutations are said to be recessive. Okay, next. What is a backward mutation? The forward mutations are corrected by error correcting mechanism so that the abnormal phenotype changes to wild type. సో ఫార్వర్డ్ మ్యుటేషన్ కి రివర్స్ లో జరుగుతుంది. అబ్నార్మల్ ఫినోటైప్ బదులు వైల్డ్ టైప్ అనేది మారితే అంటే నార్మల్కి వచ్చేస్తే కరెక్షన్ జరిగి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం బ్యాక్వర్డ్ మ్యుటేషన్ అంటాం. జస్ట్ సెకండ్, గివ్ మీ 1 minute, ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, అండ్ reverse mutations, we can say that it may occur, it is a copy error mechanism. There is a DNA డ్యామేజ్ అని చదువుకుంటాం. ఈ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ జరిగితే దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై రిపేర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ వెంటనే రిపేర్ చేస్తుంది. ఈ రిపేర్కి సంబంధించి మనకి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రిపేర్ మెకానిజమ్స్ వలన మళ్ళీ ఇది నార్మల్కి నార్మల్ ఫినోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వైల్డ్ టైప్ ఫినోటైప్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం రివర్స్ ఆర్ బ్యాక్ మ్యుటేషన్ చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు magnitude of effect, according to magnitude of phenotypic effect, mutations are of different types. One is dominant mutation, బహిర్గత ఉత్పరివర్తనాలు. రెసెసివ్ మ్యుటేషన్, అంతర్గత ఉత్పరివర్తనాలు. ఐసో అలీల్స్, సమ ఉత్పరివర్తనాలు. లీథల్ మ్యుటేషన్స్, ప్రాణాపాయ ఉత్పరివర్తనాలు. సో dominant mutations, what is this? The mutations which have dominant phenotypic expression are called as dominant mutations. They have the mutations with dominant phenotypic expression are called as dominant phenotypes. ఏ ఉత్పరివర్తనం సంభవించి ఆ జన్యువు ఆ ఉత్పరివర్తనం వలన బహిర్గత జన్యువుగా మారితే, జన్యువు ఏం చేసింది బహిర్గత జన్యువుగా మారితే దాన్ని ఏమంటాం బహిర్గత ఉత్పరివర్తనము అని చెప్పేసి అని అంటారు. మనిషిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉందంట, మానవుల్లో. ఏంటి దీన్ని ఏమంటాం, యాన్ ఐరీడియా. యాన్ ఐరీడియా. వాట్ ఈస్ యాన్ ఐరీడియా? absence of iris in eyes. absence of iris in eyes. కంటిలో అంట ఐరిసే ఉండదంట. ఓకే, ఐరిస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, మన కంటిలో బ్లాక్గా బ్రౌన్గా ఏదైతే కలర్లో కనబడుతుందో సెంటర్లో దాన్ని ఉంటాం ఐరిస్ అంటాం. ఆ ఐరిసే లేకపోవడాన్ని ఐనీరిడియా అంటాం, అనైరిడియా. ఈ కండిషన్ ఎలా వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ వన్ డామినెంట్, this gene is normal gene is responsible for the development of iris, and this got mutated to produce a dominant gene which led to the failure of development of iris. Then it is called as a dominant mutation. Next, recessive mutation. Definition దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. Mutations are said to be most of the mutations, almost all of the mutations are recessive in nature. So whenever a mutation occurs, the mutant is produced, and this mutant gene is said to be in recessive nature, that is called as a recessive mutation. సో మ్యుటేషన్ వల్ల ఏమైందంట, మనకి ఒక జన్యువు వచ్చింది, ఆ జన్యువు అంతర్గత స్థితిలో ఉంటుంది. సో కొన్ని మాత్రమే డామినెంట్ మ్యుటేషన్స్ ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం నేచర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా రెసెసివ్ మ్యుటేషన్స్ గానే ఉంటాయి. దీన్ని సపరేట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని మనం చెప్పుకోకర్లేదు. నెక్స్ట్, ఐసో అలీల్స్. Some mutations alter the phenotype of an organism. Some mutations alter the phenotype of an organism
so slightly that they can be detected only by special techniques. They can be detected only by special techniques. Mutant genes that give slightly modified genotypes are called as isogenies. సో మనం ఒక జన్యువులో మార్పు వచ్చింది, కానీ ఆ మార్పును మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. జన్యువులో వచ్చిన మార్పుని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. ఎప్పుడైతే గుర్తించలేకపోయామో, కారణం ఏంటంటే గుర్తించలేకపోవడం కారణం అతి చిన్న మార్పు కలిగింది. ఆ మార్పు మనం గుర్తించలేనంత చిన్నది. అటువంటప్పుడు అతి చిన్న మార్పును కలిగించేటటువంటి ఈ ఉత్పరివర్తనాలని మనం ఏమంటాం? ఐసో అలీలిక్ ఉత్పరివర్తనాలు అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ లీథల్ మ్యూటేషన్స్ విచ్ which lead to the death of the individual. మనం ఆల్రెడీ వీటి గురించి లీథల్ జీన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దీని గురించి అక్కర్లేదు. అండ్ according to change in amino acid sequence, according to change in amino acid sequence, mutations are of 4 types: missense mutations, nonsense mutations, temperature sensitive mutations, and silence mutations. Missense, nonsense, temperature, silent mutations. ఒక్కొక్కటి రాసుకోండి. ఎగ్జామ్లో నాకు తెలిసి ఈ మూడిటి గురించి అడుగుతారు. 1, 2, 3 ఏదో ఒకటి నాకు తెలిసి గ్యారంటీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందులో మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్ రాసుకోండి. ఇట్ చేంజెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ కోడాన్ changing one amino acid to another. Changing one amino acid to another. It occurs due to a single base pair substitution. A single base pair substitution. ఓకే, మిస్ సెన్స్ ఉత్పరివర్తనం. మిస్ సెన్స్ ఉత్పరివర్తనం అంటే తెలుగులో రాసుకోండి. ఒక జన్యు జత మార్పిడి బ్రాకెట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ జరగడం వలన జన్యు సంకేతములో మార్పు సంభవించి ఒక అమైనో ఆమ్లానికి బదులుగా వేరొక అమైనో ఆమ్లము నిర్దేశించబడితే దానిని మిస్ సెన్స్ మ్యుటేషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా. ఇందాక నుంచి నేను చెప్తున్నాను కదా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఉదాహరణ. ఏం చెప్పుకున్నాం? ఏటీ బదులు జీసీ వచ్చేసింది. సో దిస్ జీన్ పేర్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై దిస్ జీన్ పేర్. సో బీటా 143 అమైనో యాసిడ్ ఉంది, కానీ ఎన్నోది మారింది? 142 remained the same. One amino acid, sixth amino acid, which actually is glutamic acid, is replaced by valine. ఒక్క అమైనో యాసిడ్ మాత్రమే మారింది, మొత్తం ప్రోటీన్ అంతా మారిపోయింది. పాలిపెప్టైడ్ చైన్ మొత్తం హిమోగ్లోబిన్ ప్రోటీనే మారిపోయింది. దానివల్ల ఏంది? ఆర్బిసి విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ biconcave, they become sickle shaped, because of which they become fragile and easily break. ఒక్క అమైనో ఆమ్లమే మారింది, దానివల్ల ఏమైంది? బీటా 1 పాలిపెప్టైడ్ మారిపోయింది. దానివల్ల ఏమైంది? హిమోగ్లోబిన్ మారింది. దానివల్ల ఏమైంది? ఆర్బిసి షేప్ మారిపోయింది. బైకాన్కేవ్ షేప్, ద్విపుటాకార స్థితి నుంచి కొడవలి ఆకారంలోకి మారిపోయి, ఎప్పుడైతే కొడవలి ఆకారంలో మారిపోయి ఫ్రజిలిటీ పెరిగి అవి పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. రెండోది రాసుకోండి, నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. It is also called as
chain termination mutation. Chain termination mutation. దీన్ని చైన్ టెర్మినేషన్ మ్యూటేషన్ అని కూడా అంటాం. It occurs when a codon for an amino acid is changed to a termination codon such as UAA, UGG, UGA. Full stop. It results in the production of a short protein. So nonsense పేర్లోనే ఉంది. Here it is this amino acid is not produced because that codon is not sensed. We know that AUG ఏం చేస్తుందండి? It is coding for methionine. GAG ఉందనుకుందాం. This codes for phenylalanine అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమైందంట, జీలో మార్పు వచ్చిందండి. జీ బదులు ఏమొచ్చింది? యురాసిల్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఎక్కడ జరిగింది? ఎంఆర్ఎన్ఏలో జరగల, టీఆర్ఎన్ఏలో జరిగింది. డిఎన్ఏలో జరిగింది. సో డిఎన్ఏలో ఉత్పరివర్తనం వలన అక్కడ ఏ బదులు జీ వచ్చేసింది. అక్కడ ఏ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఏ వచ్చిందంటే అక్కడ టీ ఉండాలి. అక్కడ టీ ఉండాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగి ఏ ఉండాలి. సో డిఎన్ఏలో అడినైన్ ఉండాలి, దాని బదులు ఏమొచ్చింది? థైమిన్ వచ్చేసింది. డిఎన్ఏలో థైమిన్ మార్పడం వలన ఆర్ఎన్ఏలో ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది? యురాసిల్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ యురాసిల్ రావడం వలన జిఏజి బదులుగా యుఏజి వచ్చేసిందండి. యుఏజి ఏంటి మనకు తెలిసి? యుఏజి ఈజ్ ఎ టెర్మినేషన్ కోడాన్. సో మనందరికీ తెలిసి దిస్ ఈస్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఈస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రోటీన్. సో దీని సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రోటీన్లో అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యుఏజి ఎక్కడైతే ఇక్కడ యుఏజి ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఏమన్నట్లు లెక్క? టీసీ ఉండాలి. డిఎన్ఏలో ఉండాలి, టీటీసీ ఉండాలి. సో డిఎన్ఏలో టీటీసీలో ఇక్కడ ఉందంటే ఎంఆర్ఎన్ఏలో యుఏజి వస్తుంది. యుఏజి వచ్చిందంటే ఇక్కడతో ఆ జీన్ ఎండ్ అయిపోయిందని అర్థం. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ జీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ కోడ్ చేస్తుంది, అది నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ కోడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి యుఏజి ఎక్కడ వస్తుందో ఎంఆర్ఎన్ఏలో అక్కడ ఏమైపోయినట్ట? ప్రోటీన్ ఎండ్ అయిపోయినట్టే. సో జీన్ లెంగ్త్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉందండి. ఇప్పుడు ఏమైందంట, ఈ జీన్ లెంగ్త్కి సంబంధించి ఇక్కడ మార్పు వచ్చేసింది. దానివలన ఎంఆర్ఎన్ఏ లెంగ్త్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చేస్తుంది? యుఏజి వచ్చేసింది. యుఏజి అంటే అర్థం ఏం చెప్పాను? చైన్ టెర్మినేషన్ కోడాన్. అంటే మొత్తం ఎంఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇక్కడ వరకే జరిగి యుఏజి రాగానే మిగిలిన చదవడం మానేస్తుంది, ఇదంతా చదవదు, అక్కడతో ఆగిపోయి ప్రోటీన్ ఎక్కడతోనే తయారు చేసి రిలీజ్ చేసేస్తుంది. అంటే ప్రోటీన్ ఏమైపోయింది? పొట్టిదైపోయింది. ఈ రకంగా ఒక నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ ఏమవుతుంది? నార్మల్ అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏదైతే కోడాన్ ఉందో ఆ కోడాను టెర్మినేషన్ కోడాన్గా మారిపోతుంది. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ కోడాన్ టు ఏ టెర్మినేషన్ కోడాన్. నెక్స్ట్ మూడోది సైలెన్స్ మ్యూటేషన్. దీని గురించి రాసుకోండి. They change a nucleotide but not the amino acid sequence because they affect the third position of the codon.
because they affect the third position of the codon. Silence mutation. దీనిలో న్యూక్లియోటైడ్లో మార్పు సంభవిస్తుంది, కానీ అమైనో ఆమ్లము క్రమములో మార్పు సంభవించదు. ఎందుకంటే ఒక కోడాన్లోని మూడవ న్యూక్లియోటైడ్లో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి. ఒక కోడాన్లోని మూడవ న్యూక్లియోటైడ్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు అమైనో ఆమ్లము మారదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here there is a codon GGG. GGG codes for phenylalanine అనుకుందాం. GGA codes for phenylalanine. GGC codes for phenylalanine. GGT codes for phenylalanine. ఇక్కడ ఏంటి తేడా మీకు కనబడుతుంది? ఏవి తేడా కనపడట్లేదు. తేడాల్లో ఒకే దాంట్లో థర్డ్ బేస్ లో కనబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ కోడాన్ విత్ ఫ్యూ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఫస్ట్ కోడాన్, సెకండ్ కోడాన్, థర్డ్ కోడాన్. ఫస్ట్ కోడాన్, సెకండ్ కోడాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీసీజీ అయింది అనుకోండి. ఎందులో మార్పు వచ్చింది? సెకండ్ కోడాన్లో మార్పు వచ్చింది. ఫినైలలనిన్ బదులు ఏ వెలైనో వచ్చేసింది. అలా కాదు, సిజీజీ ఫస్ట్ కోడాన్లో మార్పు వచ్చింది. ఫినైలలనిన్ బదులు ట్రిప్టోఫాన్ వచ్చేసింది. అంటే వేరే అమైనో యాసిడ్ మారుతుంది. ఫస్ట్, సెకండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ లో మార్పు వస్తాయి. థర్డ్ న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు వస్తే అమైనో యాసిడ్ లో మార్పు రాదు, అంటే ప్రోటీన్ లో మార్పు రాదు. సో ఇక్కడ థర్డ్ న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు, నీకు మ్యూటేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అది సైలెన్స్ మ్యూటేషన్. సైలెన్స్ అంటే అర్థం మ్యూటేషన్ అయితే జరిగింది, నీకు ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్ లో మార్పు రాలేదు. సో ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్ లో మార్పు రాకుండా ఉంటే కారణం ఏంటి? అమినో యాసిడ్ మారలేదు. కారణం ఏంటి? థర్డ్ న్యూక్లియోటైడ్ మాత్రమే మారింది కాబట్టి. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? సైలెన్స్ మ్యూటేషన్ అని అంటాం. మీకు జెనెటిక్ కోడ్లో వూబుల్ హైపోథసిస్ చదువుతాం. వూబుల్ హైపోథసిస్. వూబుల్ హైపోథసిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? the change in the third nucleotide of a codon does not affect its expression. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ యొక్క ఒక కోడాన్ యొక్క మూడవ న్యూక్లియోటైడ్ లో మార్పు అనేది ఏం చేస్తుందట? ఎటువంటి అమైనో ఆమ్లం యొక్క మార్పు నిర్దేశితంలో మార్పుని తీసుకురాదు. దాన్ని వూబుల్ హైపోథసిస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. దానివల్ల సైలెన్స్ మ్యూటేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. లాస్ట్ వన్, టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ మ్యూటేషన్స్. We call them as TS mutations. If a mutation produces a protein that is active at low temperature and becomes inactive at high temperature, then it is called as temperature sensitive mutation. ఒక మ్యూటేషన్ ఉత్పరివర్తనం వలన ఏర్పడే ప్రోటీను అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేసి అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పని చేయలేకపోతే అటువంటి ఉత్పరివర్తనాన్ని టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ మ్యూటేషన్ అని చెప్తాను. సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ లీథల్ జీన్స్. ఇందులో 3 రకాలు చెప్పుకున్నాం: డామినెంట్ లీథల్, రెసెసివ్ లీథల్, కండిషనల్ లీథల్ అని. ప్రాణాపాయ జన్యులు 3 రకాలు: బహిర్గత, అంతర్గత, కండిషనల్ ప్రాణాపాయ జన్యులు. వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఏం చెప్పాం? టెంపరేచర్ అని చెప్పాం. సో టెంపరేచర్ మారగానే ఒక
బర్డ్లో ఒక జీన్ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఫెదర్స్ అన్నీ రాలిపోయాయి. అంటే ఆ జీన్ యాక్టివేషన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే టెంపరేచర్. ఆ జీన్ ఎప్పుడైతే మారిపోయిందో ఫెదర్స్ అనేది రాలిపోయాయి. ఫెదర్స్ లేకపోతే టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ జరగదు. అది ఆ హయ్యర్ టెంపరేచర్ దగ్గర చచ్చిపోయింది. కాబట్టి బర్డ్స్ ఎప్పుడూ కూడా టెంపరేచర్ వాటి కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి ప్లేసుల్లోనే ఉండాలని ప్రయత్నిస్తాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మైగ్రేషన్. సో మైగ్రేషన్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ నుంచి మామూలు నార్మల్ టెంపరేచర్స్కి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎందుకోసం వెళ్తుంటాయి? ఇలాంటి మ్యూటేషన్ సంభవిస్తే ఇవి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ కెన్ కాజ్ mutations. Okay, and these are all about the different types of mutations. And tomorrow or evening, most probably, we'll deal with chromosomal mutations. That means deletion, duplication, translocation, and inversion. Another part of the chromosomal variation, this is structural variations, we call them as. Another one is numerical variations. That means we deal with heteroploidy, monosomy, nullisomy, trisomy, tetrasomy, and the different examples. So with this we close what we call this topic as mutations. సో మధ్యాహ్న క్లాస్లో మీకు ఒక గంట ముందు అనౌన్స్ చేస్తాను. దయచేసి వాట్సాప్ చూస్తూ ఉండండి. నాకు కొంచెం ఈరోజు బయట కొంచెం పని ఉంది, అది ఫినిష్ చేసుకొని ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ కంప్లీట్ దిస్ మ్యూటేషన్ టాపిక్. నాకు తెలిసి మ్యూటేషన్ టాపిక్లో అట్లీస్ట్ 1 or 2, 3 క్వశ్చన్స్ అయినా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా మ్యూటేషన్స్ బాగా చదవండి. ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ రిపీట్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మధ్యాహ్నం క్లాస్లో అడగండి. థ్యాంక్ యూ.